Испытано на себе. Друзья, мы рады приветствовать вас на канале Якутия 24. Это проект «Испытано на себе». Сегодня у нас выпуск будет посвящен зимнему дрифту. Мы находимся в местности около комплекса Ринабо и Чучурмуран. Здесь подготовленная площадка для зимнего дрифта, и под эгидой Федерации автомобильного спорта и мотоциклетного спорта Республики Саха-Якутия проводится такое достаточно масштабное мероприятие. Здесь 50 участников. Вчера прошли отборочные этапы на топ-32, то есть выявлены 32 лучших экипажа. И сегодня будет очень-очень интересные заезды. Then added a zero, I am my hero. You couldn't imagine what it's like in my mind. It's beauty and catastrophe at the same time. Remember they laughed at me when it was game time. Now I know that they mad at me, I'm what you can't find. I'm not from the day, I come alive at night. I'm not what you used to, couldn't recognize. They all on the ground while I'm taking flight. Yeah, you're welcome to join me, I promise I won't bite. Things they say, they're not and even if I make mistakes, I will always see them through. I had enough, I'm burning up so hot I just break your chain. You can never stop, it's building up inside of me. Inside of me. They call me a monster, I guess I don't fit in with the imposters. I'm taking the mask off, prepare your conscience, prepare for honest, cut off all the nonsense. I'm all in your shit. Как вы можете наблюдать на этих кадрах, очень часто за счет того, что покрытие ледовое, автомобили вылетают в снег, и для этого требуется эвакуация. И поэтому сегодня мы поучаствуем в эвакуации дрифт автомобилей, ну а также покажем в целом соревнования. Вот, будет сегодня два автомобиля. Первый автомобиль, вот это Азия Рокста. Такой вот подготовленный внедорожник. Ну и сейчас будем как бы работать. Я подъехал буквально недавно, но уже с утра идут тренировочные заезды. И, соответственно, конечно, автомобили тоже вылетали. И с самого утра также здесь дежурит мой тезка Руслан, который помогает ребятам выбираться из снежного плена. Руслан, в целом, вот вообще эвакуация каким образом проходит? Эвакуация проходит в целом нормально. Пытаемся вовремя эвакуировать быстро и так далее, чтобы со временем не отставать. Руслан, расскажи про свой автомобиль. Называется Kia Asia Rocksta, аналог американского Wrangler, корейский аналог корейского внутреннего рынка. У него мосты от 60-го крузака от Toyota, движок от 2UZ 4.7 от Toyota Land Cruiser 100. Ну, кузов, внешность корейца, а внутренность японца. На память.
руками. И давай назад его попомнем. Так. За ними боим, да? The fast life, the fast living. They see the ambition, they know I'm past driven. Look, we are not the same, this is not a game. I be swerving through the city in and out of lanes. Yeah, cause if I see it, then I want it, then you better know I got it. Ain't no options, I'm about to do the damn thing. I'm an outlaw, you can never catch me. I'm in first place, you can never. These are the moments, only got one life. This is your moment, whether wrong or right. You're your own enemy, your own enemy, your own enemy. Yeah. When I fall, I keep running. Feel the pain, but I love it, yeah. You know I'm built for it, you ain't gotta ask twice. You ain't by that fast life, 100 on the dash with the cash light. You ain't by that fast life, big dog status with your stats like. You ain't by that fast life, just know 100 duffels is the bag price. You ain't by that fast life, 6 speed, yeah, I'm smashing on the gas, gas, gas. Circles, we out the A4. It's a fast life. Look, yeah, I'm about to ride it till the wheels fall off. Yeah, I'm about to run the game, I ain't never dropping off. Let's be talking about a bag. Put a duffel on the dash, yeah, I'm really about to swap. Heavy foot up on the gas with it. Trunk drags with the cash in it. Passionate, long range when I'm passing it. All drive, I ain't stopping unless I'm crashing it. And even that wouldn't stop me from going after it. These are the moments, only got one life. This is your moment, whether wrong or right. You're your own enemy, your own enemy, your own enemy. When I fall, I keep running. Feel the pain, but I love it, yeah. You know I'm built for it, you ain't gotta ask twice. You ain't by that fast life, 100 on the dash with the cash light. You ain't by that fast life, big dog status with your stats like. You ain't by that fast life. No 100 duffels is the bag price. You ain't by the fast life. 6 speed, yeah, I'm smashing on the gas, gas, gas. It's a fast life. It's a fast life. Keeping it moving, don't switch up my code. Life full of circles, we out the A4. It's a fast life.
Вот на такие случаи, поэтому 2 эвакуатора, да? Все может быть. Испытано на себе. Друзья, сейчас был объявлен перерыв, будет он проходить до 3 часов дня. Прошел заезд ТОП-32, и сейчас рядом со мной Андрей Остапов, это гонщик, входящий в топ-5 гонщиков России, РДС GP. Андрей, приветствую. РДС Гран-при, добрый день. Являюсь пилотом команды Lukoil Racing Drift Team. Андрей, расскажи про вообще движение дрифта в России и, в частности, вот твои впечатления о ребятах в Якутске, которые... Ну, смотрите, вообще из года в год дрифт набирает все больше оборотов. Я с уверенностью могу сказать, то, что сейчас это самый популярный вид автомобильного спорта и, пожалуй, наверное, самый доступный, если мы говорим о зиме. Поэтому с каждым годом количество участников растет, и вообще, опираясь на множество вообще опыта судейства, я сужу просто каждые выходные, и могу с уверенностью сказать то, что ребята большие, организаторы молодцы, трасса интересная. Есть чему учиться, развиваться пилотом. И количество, опять же, самих участников тоже радует. 42 участника, я считаю, что для вообще чемпионата, который проходит, по-моему, 1-й год или 2-й год всего-то, это очень хороший результат, поэтому я желаю только развития дальнейшего. Ну, понятно, что чтобы заниматься дрифтом летом, это более-таки заряженные машины должны быть, да? То ну, есть, конечно, по бюджет асфальту. плюс шина трется. Ну, вот, допустим, у нас в гонках шины не хватает, даже бывает на 2 круга, на 2 заезда. Если у тебя один заезд длится там порядка 20-30 секунд, ну, за минуту вот сгорает пара новых колес. Ну, зимой одну пару колес купил, и всю зиму кайфуешь, ездишь. Так что доступно очень. Ну и твое небольшое впечатление, может быть, от автомобилей, которые подготовлены ребятами для участия в соревнованиях? Слушай, ну, как и везде на самом деле, вот 50% заморачиваются там насчет подвески, за эстетику, за интерьер и так далее, а 50% это только те пилоты, которые только, видимо, начинают, либо которые еще деньги копят, бюджет для того, чтобы эту эстетику навести. Оно в основном вообще во всех чемпионатах так 50 на 50. То есть супер тачки топовые, и есть те, кто смотрят на парней и стремятся к этому. Ну и в целом, в конце твои пожелания молодым ребятам, которые хотят примкнуть к автоспорту, в том числе и к дрифту. Ну, смотрите, есть стрит, а есть полноценные гонки. Вот, ребятки, приезжайте лучше на соревнования, поучаствуйте, и со временем вы все поймете, что именно только на трассе можно отдаться полностью результату, почувствовать вот эту грань выше. То, что ты, по сути, в городских условиях не можешь себе позволить. Поэтому уходите с улиц и приезжайте на официальные соревнования. Здесь вы реально почувствуете вот эту грань. Но организаторам хочу пожелать дальнейшего развития и чтобы регион поддерживал их. Машина, ну она у меня с 2019 года, поэтому каждый год какие-то доработки есть все равно. Потому что, чтобы ребят догнать, надо что-то дорабатывать. Ну вот так вот. Сейчас уже прошел предварительный отбор в ТОП-32, ТОП-32 уже прошел, да, то есть ты продвинулся далее. Вообще, Да. вот какие есть нюансы по автомобилю и вообще по трассе? Ну, больше, наверное, держака не хватает. Ну, то есть темпа маловато. Ну, ТОП-32 проехал вроде нормально. Ну, в ТОП-16 попадаю на сокомандника, который в прошлом этапе 1-е место занял. Поэтому, ну, не знаю, будем что, пробовать как-то выигрывать. А в может, целом- и не выиграем. В целом, вот автомобиль, на котором ты участвуешь в соревнованиях, это твоя повседневная машина или Нет. чисто для спорта? Нет, только на соревнования и все. Тренировки, соревнования. А в каком состоянии ты ее приобрел? Так, по Ой, ну- настройке вот поподробнее можешь рассказать? Блин, ну приобрел, как обычная Жигули, как с завода была, такая вот и была. Ну, двигатель нерабочий был. Здесь сейчас 1.7 стоит с Нивы. Ну, доработанный маленько. Что еще? Ну, по подвеске там тоже доработки свои есть. Роман, расскажи про свое участие в гонках. Ну, я участвую 2-й сезон, катаюсь. В целом, вроде что-то получается. Первый этап проехал, занял 3-е место. Сейчас квалификацию прошел на 4-е. В парных попал, правда, на своего сокомандника. Ну, не знаю, посмотрим. Как бы у него опыта меньше, он 1-й год.
Надеюсь, что пройду, но победит дружба. Чтобы принимать участие в зимнем дрифте, да, ну, как мы видим, в основном автомобили вот марки «Жигули», да, то есть используются. Да. А в целом, вот какие основные моменты нужно обратить внимание, чтобы, ну, машина более-менее хорошо пошла, вот, участвовала в соревнованиях? Ну, основные моменты: должна быть блокировка заднего дифференциала, обязательно должна быть рулежка, обязательно должна быть хорошая резина и обязательно ручник. Это основные аспекты подготовки автомобиля. В целом, почему «Жигули»? Потому что они легкие, у них нет инерции. Если взять, вот, например, «Чайзер», который прошел у нас квалификацию, причем отвалилось очень много «Жигулей», а «Чайзер» прошел. Ну, просто человек на опыте, но у него большая инерция. Он запрыгивает, его выносит, вытаскивает. На «Жигулях» это все гораздо легче и быстрее получается. Соответственно, и темп выше, и интерес больше. Ну вот для наших зрителей еще вот вопрос по вот этой конструкции сзади автомобиля. Для чего она нужна? А тут это все пришло из Красноярска, с Красного кольца. Там в одно время начали побеждать универсалы. Они начали побеждать только из-за того, что у них есть дополнительное стекло. Ну, на постановке они разгоняются, прыгают. И у них есть боковой подпор воздуха. Их так сильно не выкидывает во внешку. И там начали проигрывать все седаны. А после этого седаны придумали вот это оргстекло. И у нас оно тоже сюда пришло. И это действительно помогает. И в чем-то даже седаны получаются лучше, чем универсалы. За счет того, что конструкция легче, наверное, да? Легче, может быть, да. Но мы все равно догружаем. Вот пойдем посмотришь. Как бы вес, вот эта штука убирает инерцию очень хорошо. Но мы добавляем догруз, вес, чтобы было больше зацепа. Потому что если без довеса едешь, она просто буксует и не выезжает с этих углов. Плюс, смотрю, вот даже Аккумулятор, да, переносим назад. Да. Ну, с весом играем от погоды. То есть давление в колесах, вес переносим, что-то вперед, что-то назад. Понял, спасибо. Опыт. Спасибо, удачи. Ну, сейчас будет такой достаточно интересный опыт с Андреем Остаповым. Он будет за рулем. Я почувствую себя вот пассажира. Это так называемое дрифт-такси. Но сейчас нам нужно доехать до места старта. Вот в этой машине, машине Василия, будем передвигаться. Ну и как видите, дрифт машины облегчает, и вот здесь нет задних сидений. Как видите, очень много зрителей приехало. Сейчас с 3 часов начнется самое зрелищное шоу. Ну, во-первых, будет проезд за рулем Андрея Остапова. Ну, а далее уже топ-16, где сразятся лучшие из лучших. Вася, я вижу, у тебя спидометр такой стоит электронный, да? Это скорость на треке до скольки достигает? Я туда вообще, если честно, ни разу не смотрел. Не смотрел туда? 80 есть, да? 85 это. Где-то 85, да? Что третью как бы подкручиваешь уже. 4. Все, открыть? Да, конечно. Тут видите, друзья, даже... Пилот второй машины, Богдан, решил проехать прогревочный круг перед нашим заездом, и я не мог упустить шанс проехать вместе с ним. Интересен факт, что у зрителей во время перерывов между этапами есть возможность прокатиться в дрифт-такси. Если вы еще не пробовали такой вид развлечений, то можно посмотреть на это моими глазами. Давай толку. Ну что, сейчас, друзья, Андрей Остапов, топ-5 России, автогонщик.
И у меня есть возможность прокатиться с ним в виде дрифт-такси. Да, Вася говорил, что у него эти шипы нет. Да, шина новая, чувствую. Четко. Можно прям вообще вот так вот. Прям. Вот как в последнюю дугу заезжали. No. Так всю дорогу ехать. Я с шиной нормально. Я тут как сказать, человек, который за этим наблюдает со стороны, прям думал, мы сейчас прям заденем друг друга. Особенно при перестроении. Это надо чувствовать машину очень четко. Так, сейчас мы меняемся местами, да? Я сейчас камеру перетащу. Так, камеру теперь наоборот на нас. Ну ты сам как думаешь? Так, ну что, старт, второй заезд. Все заезды делаются 2 раза, и машины меняются местами. Теперь мы впереди. Ничего себе, жестко. Андрея дисквалифицировали. А, ты вон так? Я вон так, да. Все, да? Понял. Спасибо, Андрей. Да тебе спасибо. Сильно, да? Это постановка? Да. Все ремонтируется быстро. Я думал, ты сразу а ты подвис, получается, и я... А что было-то?
Эти пацаны еще не опытные, есть. Я уверен, много капнул. Сейчас поедем? Да, друзья, ну что, эмоции, как всегда, через край, просто даже немного какой-то, как сказать, адреналин, видимо, выплеск, это все. Во всем виноват. В целом супер. Да, сейчас начались заезды, топ-16. Вон, машины уже вылетают. Bring the band in. Well, alright. Yeah, they want me to fit in, but I can't. I'm too different with it. Too advanced to think. You know my intuition. I got bars and ink, but never in a prison. Too far gone, never gonna sit and listen. This is optimism mixed with the best. You get it? What you're seeing is a beast in the flesh. I'm vetted up. I don't need to try to speak for the rest. Always keep it abrupt. They wanna keep it a mess, you know. This is what you get when you're sitting as a vet. But everybody know that you're a threat. With the rest, let's go. We won't fit in your box. We don't quit, we won't stop. Ride us all to the top. We won't fit in your, we won't fit in your, we won't fit in your box. No, we don't quit, we won't stop. No, ride us all to the top. Whoa. We won't fit in your box. No. Look, I'm trying to tell you we don't fit in your box. Why you try to box me and I got the key to unlock? I know the locksmith, optics, speak of the loss. I'm eating lobster, chopsticks, freaking the boss, you know. I'll never fit in where I go at. Boss talk like I'm Boaz. Why fit in when you know you can stand out still? They remember you more when you hand out deals. Let's go. We won't fit in your box. We don't quit, we won't stop. Ride us all to the top. We won't fit in your, we won't fit in your, we won't fit in your box. No, we don't quit, we won't stop. No, ride us all to the top. Whoa. We won't fit in your box. No, don't box me in. I do my own thing. Spirit is right within. I got my own way, violent is not within. Look at the way that I do my ops again. Oh, let me loose. You know that I got the juice. Everything I got to do. Words that I speak out my mouth, I gotta move. Oh, oh, we can't fit in your box. You're too cold and you know. We won't fit in your box. We don't quit, we won't stop. Ride us all to the top. We won't fit in your, we won't fit in your, we won't fit in your box. No, we don't quit, we won't stop. No, ride us all to the top. Whoa. We won't fit in your box. No. Thank you, Ben, for coming out tonight. My name is Son of Augustine. Сейчас, друзья, топ-16 завершился. Машины, которые вышли в топ-8 после перерыва, продолжат. Ну а во время перерыва для зрителей будет работать дрифт-такси. Причем за рулем будет сам Андрей Остапов. То есть те эмоции, которые я пережил буквально несколько минут назад, будут переживать наши зрители.
сейчас будет топ-8. Вот, я у Руслана увольняюсь, да, потому что пойду на вышку, где находятся, на будку, где находятся судьи. Но я надеюсь, кстати, заметил, что чем выше класс, да, тем меньше вылетов, да, то есть уже в топ-16 достаточно, было немного, да, то есть эвакуаций. Вот, поэтому все зависит от мастерства участников. Вот, Руслану пожелаем быстрых эвакуаций, легких. В заездах на топ-8 действительно не было ни одной эвакуации. Все участники проходили трассу достаточно ровно, но, тем не менее, работы у судей было предостаточно. Некоторые заезды требовали повтора для того, чтобы более четко определить победителей. В итоге лучшая тройка выстроилась следующим образом. Третье место на втором этапе по зимнему дрифту занял Роман Шуман. Второе место Дмитрий Сморыгин, и победителем второго этапа стал Николай Никитин. Все они получили призы, грамоты и кубки. Зимний дрифт! Завершились соревнования салютом и уборкой территории. Вообще надо отметить, что поддержание в чистоте места проведения соревнований всегда находится в приоритете у организаторов. В частности, в этом году сложилась ситуация, когда второй этап по зимнему дрифту был под угрозой срыва. В итоге, благодаря продуктивному диалогу, соревнования все-таки были проведены. А для разъяснений своих позиций обе стороны дали интервью уже на следующий день после проведенного мероприятия. Можно немножко два слова преамбулы, чтобы понимали, о чем мы здесь вообще говорим. Дрифт – это официальная спортивная дисциплина. У нас часто путают это с хулиганами, с автохулиганами. Они нам портят репутацию. Но это официальная дисциплина, и там очень много молодых. Сама дисциплина молодая, и поэтому там в основном одна молодежь, конечно. В свое время мы взялись за эту дисциплину, собирали молодежь вот с улиц, да, буквально, где они там газили, мешали людям спать и так далее. То есть они стали уже спортсмены, и они уже не хулиганят. Вот те, что у нас сформировался комитет по развитию дрифта, и они проводят официальные соревнования. Вот это одна часть, но при этом все равно определенная субкультура осталась, такая, так скажем, немножко полукриминальная, как протест, который вот главное нарушить закон. И с ними тоже ведем работу, пропаганду, встречаемся с ними, пытаемся к себе затянуть. Причем я вижу участников, из них приезжают, участвуют и уже не идут на улицу хулиганить. Это радует немножко. Здесь вот на этом озере мы уже не первый год проводим соревнования
по весне, начиная с 19-20 года, вот, было как бы все до этого хорошо, но тут возникла после первого этапа возникла не очень хорошая ситуация. Да? Снега было мало, недостаточно, может быть, перекопали, и у нас тут начали по ночам хулиганить. Именно. И вот тут хотелось бы именно обратиться к автолюбителям нашего города, в первую очередь, да? Вот, которые любят похулиганить. Вот из-за вас происходит такая ситуация, то, что иногда это очень негативно сказывается на спортсменах, на законопослушных спортсменах, да, на репутации. Вы приезжаете ночью, хулиганите, мешаете жителям. Я понимаю вашу тягу к скорости, да, к спорту. Ну так мы для того и созданы. Для массового спорта мы работаем на население прежде всего. Приезжайте на наши соревнования. Участвуйте, боритесь за победу, улучшайте свой навык, профессионализм. Ну, не против закона на улицах ночью, мешая жителям нашего города. У нас соревнования все доступны для любых автолюбителей. У нас любительский спорт, прежде всего позиционируемся. Дрифт – это любительский спорт. Это не ледовый трек, где все профессионально, там заточены дорогие машины. Если вы видели вчера, там, да, 2/3 машин – это обычные «Жигули» отечественного производства, машины заднеприводные, которые подготовлены под зимний дрифт именно. Поэтому приезжайте, не стесняйтесь, участвуйте. Но не надо ночью хулиганить, потому что из-за вас могут ударить по нам, закрыть официальные мероприятия по спортсменам. Поэтому вот у меня такая будет большая-большая просьба. Ну и в данной ситуации спасибо, конечно, местным жителям, что обратили, потому что мы тоже молодые, мы учимся, мы эти ошибки все исправили. Вот все, что были допущены, там ночное дежурство на трассе, там было, никого не пускали. Вот на текущий момент перекопали трассу, сегодня придут еще доубираются, еще перекопают дальше и приведут ее в полную негодность после данного соревнования, которое было вчера. Поэтому мы слышим население, мы понимаем все это дело и исправляем свои ошибки. И это очень хорошо, когда вот взаимодействуем и вот так общаемся. Ну и хотелось бы в данной ситуации, конечно, сказать большое спасибо Министерству экологии, правительству нашей республики. То, что оно не отталкивает молодежь запретами, а взвешенно подходит к ситуации и при соблюдении всех условий, да, оно все-таки разрешает гонку и не запрещает, не занимается простым запретительством. А молодежь это видит и слышит. Вот за это большое спасибо. Ну вот хорошо, что после нашего обращения мы встречались, да, этим Анатольевичем, и как бы прошел диалог. Мы тоже как бы везде обращались. Ну, хорошо, что вот Роспотребнадзор тоже написал предостережение, что в черте города не надо шуметь на ночное время и так далее, да, и днем. В общем, есть такое 3.1, да, у нас республиканский закон, что закон тишины. С часу до 3 в течение недели. И рабочие дни с 9 вечера до 8 утра, а выходные и праздничные дни с 10 вечера до 10 утра вообще должна быть тишина. Но все равно, как бы, мы понимаем, что здесь, да, спортом заниматься. Я тоже спортсмен, здесь бегал, да, в 90-х годах на лыжной гонке, здесь 30 километров, 2 круга мы делали в этом озере. Поэтому, конечно, спорт нужно делать, поддерживаю. Но, конечно, соблюдать надо все правила, чтобы люди не возмущались. И вот, когда постельные соревнования вы проводили, это было вообще хорошо. Здесь, как вы сказали, что здесь охрана была, ночью никого не было. Конечно, много машин здесь пытались, стояли заезжать, вот вы тоже отметили. Ну, поэтому, как бы, все хорошо. Ну, в дальнейшем мы тоже со своей стороны хотели бы, чтобы вы быстро получили земельный участок, где вот за городом, да, и все, кто желает, вот там занимался, и как бы всем жителям было бы спокойствие, ну, как бы счастье, да, как говорится. Это очень хорошо было бы, конечно. Ну и что еще? В принципе, наверное, от нас все. Вот пришли, смотрим, что все закапывается, все убирается, и после обеда будет все доделано. Но, в принципе, все. Мы как бы желаем, чтобы вот спорт развивался, ну и чтобы соблюдали все законы, и чтобы жители тоже
были довольны, как говорится. Испытано на себе.